Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope everyone is well by the grace of Almighty. Uh, my name is Muhammad Ehsanul Kabir. Currently, I am studying at Department of Electrical and Electronics Engineering at AIUB. Today, I am going to discuss you an, about a line following robot. Uh, we will discuss about what is actually a line following robot and why we should learn about LFR, and we will on our this video we will learn about a basic LFR building, a very basic and easy LFR building. Then we will on our next video we will move to advanced line following robot, and then we will move to the fast line following robot. Here we will discuss about the components we need to build an basic line following robot like Arduino Uno and L29810 motor driver, then the 5-channel IR sensor, then the 5-volt DC gear motor. So let's move on. Let's start our discussion. Uh, so okay, then it's now we are ready for our discussion about the line following robot. Then here we go. And first of all, we have to know about that what is actually a line following robot is. A line following robot is an autonomous robot that traces a given path or line using sensors. In this method, the sensor detects the line and upon detecting it, sends signals to the microcontroller, which is in this video we will discuss the microcontroller Arduino Uno. So then from the data gathered by the sensors, the microcontroller sends commands for the robot to move. Arduino Uno, it is the microcontroller uh, of uh, of an LFR. It Arduino Uno is called the brain of an the brain of the LFR. It means it controls the signals which came from the L21910 motor driver, the 5-channel IR sensor, and give and send the signals to the motors and the other parts of the robot to operate the robot. From the data gathered by the sensors, the microcontroller sends commands for the robot to move. The better or more effectively placed the sensor will be, the more likely the robot will stay on the line. Blindfolded robots can be used easily in teaching scenarios with students to introduce them to robotics, programming, and control systems. সো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে লাইন ফলোইং রোবট স্টুডেন্টদেরকে রোবোটিক্স, প্রোগ্রামিং, কন্ট্রোল সিস্টেমস, মাইক্রো কন্ট্রোলার সিস্টেম, তারপর আপনার সেন্সরের রিলেটেড জিনিসগুলো থেকে ধরে বিভিন্ন রোবোটিক্স রিলেটেড এবং কোডিংয়ের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আছে লাইন ফলোইং রোবটে, যেটা আমরা ভিডিওর শেষের দিকে আমরা কোডিং পার্টটায় যাব. Then they find applications in industries as well for transporting and sorting materials or items if there is a predetermined path. So line following robot অত্যন্ত um, অত্যন্ত আপনার ইঞ্জিনিয়ারিংকে জানার জন্য লাইন ফলোইং রোবট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস.
বর্তমানে আপনার বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্টের জন্য লাইন ফলোইং রোবট আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেটা সরি তো okay, let's move on. Then first of all, now came the part why we should learn about line following robot. We should learn about line following robot. The first point we are seeing the sensor integration. By operating a line following robot, we can know about the sensor integration system. In this video, we will discuss about the 5-channel IR array sensor or line following robot. If we move to the 5-channel IR array sensor, uh, you can see that there is 5 channel in this sensor, and we will discuss it after about the working process of this 5-channel IR sensor. সো এলএফআর এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে সেন্সর ইন্টিগ্রেশন যেমন 5 চ্যানেল আইআর সেন্সরের ব্যবহারটা আপনাকে খুব ডিপলি বুঝতে হবে। যেমন 5 চ্যানেল আইআর সেন্সরটা কীভাবে কাজ করে, যেটা সেটা যদি আমি আপনাকে একটু বোঝাই, তাহলে এই সেন্সরটাতে আপনার দুটো পিন থাকে। একটা হচ্ছে দুটো এলইডি থাকে, দুটো এলইডি থাকে। একটা এলইডি আপনার হোয়াইট লাইনটা ডিটেক্ট করে, আরেকটা এলইডি ব্ল্যাক লাইনটা ডিটেক্ট করে, এবং হোয়াইট লাইনটা ডিটেক্ট করে এলইডিটা আপনার মোটর ড্রাইভারকে 0 ইনপুট পাঠায়, এবং ব্ল্যাক লাইনটা ডিটেক্ট করে মোটর ড্রাইভারকে 1 ইনপুট পাঠায়। সো এই ব্ল্যাক লাইনটা 1 ইনপুট পাঠানোর কারণেই আপনার মোটর ড্রাইভারটা যখন 1 ইনপুটটা পায় ব্ল্যাক এলইডিটা থেকে, ঠিক তখনই মোটর ড্রাইভারটা মোটরটাকে সিগন্যাল দেয় যে ব্ল্যাক লাইনটা ফলো করার জন্য। আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে ফার্স্টে যে জিনিসটা বলছি, আসলে এলএফআরটা কীভাবে চালানো হয় আমি সেটা বলি। সো এলএফআর বিল্ড করে, এলএফআর মেইনলি বিল্ড করা হয় আসলে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা যেন বিভিন্ন কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করে, মেইনলি এই জন্য এলএফআরটা বিল্ড করা হয়। এবং এলএফআর বেসড কম্পিটিশনগুলো মেইনলি ইউনিভার্সিটি লেভেলেই বেশি হয়ে থাকে। সো ইউনিভার্সিটি লেভেলে আসলে এলএফআর কম্পিটিশনগুলো যেভাবে হয়ে থাকে, আমি আপনাকে একটু ধারণা দিতে পারি, তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে। ইউনিভার্সিটি লেভেলে একজন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে যে রোবোটিক্স ক্লাবগুলো থাকে বা রোবোটিক্স রিলেটেড যেসব ক্লাবগুলো থাকে, তারা এই কম্পিটিশনগুলো আয়োজন করে থাকে। এই কম্পিটিশনগুলোতে সাধারণত একটা ট্র্যাক থাকে। এলএফআর এর জন্য একটা ট্র্যাক থাকে, এই ট্র্যাকটাতে এলএফআর আসলে রান করতে হয়। আমরা যদি একটু গুগল করে ট্র্যাকটা দেখি, সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ট্র্যাকগুলোতে মেইনলি এলএফআর রান করানো পসিবল আর কি। সো এই ট্র্যাকগুলোতে যে ব্ল্যাক লাইনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ব্ল্যাক লাইনটাকে ফলো করেই মূলত একটি এলএফআর সামনে আগায়। আমি যদি আপনাকে একটা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝাই, যেমন ধরেন আমরা যে রাস্তায় ধরেন কুকুর দেখি, হ্যাঁ, তো কুকুরকে আপনি যদি একটি হাড় ধরিয়ে দেন, সে কুকুরকে কিন্তু সারাক্ষণই কুকুরটি ওই হাড়টির পিছনে ছুটতে থাকবে আর কি। তো এলিফ্যান্টটাও কিছুটা এরকমই, এটা এই ব্ল্যাক লাইনটাকেও এভাবেই ফলো করতে থাকে। সো এটা হচ্ছে একটা বেসিক এলিফ্যান্ট ট্র্যাক আর কি। এই এলিফ্যান্ট কম্পিটিশনগুলোতে মূলত এই ধরনের ট্র্যাকই ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ট্র্যাকই পার্টিসিপেন্টরা তাদের এলিফ্যান্ট রান করে, এবং যেসব পার্টিসিপেন্টদের এলিফ্যান্টটি সবচেয়ে স্মুথলি রান করতে পারে তারাই আসলে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড বা বিজয়ী হয় কম্পিটিশনে। সো আমি আমাদের স্লাইডে মুভ করেছি। আর
এলিফার থেকে আরেকটি শেখার মতো জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার মাইক্রো কন্ট্রোলার প্রোগ্রামিং। সো মাইক্রো কন্ট্রোলার প্রোগ্রামিং বলতে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আরডুইনো উনো, আমরা এই ভিডিওতে শুধুমাত্র আরডুইনো উনো নিয়ে আলোচনা করবো। আরডুইনো উনো এই মাইক্রো কন্ট্রোলারটি নিয়ে আমরা জানবো। আর মাইক্রো কন্ট্রোলার কিন্তু শুধু আরডুইনো উনো না, মাইক্রো কন্ট্রোলার আর অনেক ধরনের মাইক্রো কন্ট্রোলার আছে, যেমন আরডুইনো ন্যানো, ESP32, রাসবেরি পাই। দেন মাইক্রো কন্ট্রোলার প্রোগ্রামিং আপনাকে এলএফআর টিম রান করতে হলে আপনাকে আরডুইনো উনোতে একটি অবশ্যই আপনাকে প্রোগ্রামিং করে অন্যতে প্রোগ্রামিং কোডটি ইনপুট করতে হবে। মোটর কন্ট্রোলের মোটর ড্রাইভার্স বুঝতেই পারছেন, মোটর আপনাকে এলএফআর মোটর ছাড়া তো আসলে এলএফআর রান করবে না। মোটরটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে আপনাকে মোটর কন্ট্রোল করতে হবে। এবং মোটর ড্রাইভার হচ্ছে মেইনলি মোটর ড্রাইভার দিয়েই মোটর দুটো কন্ট্রোল হবে। মোটর দুটো রান করার পিছনে যেই ডিভাইসটা সব থেকে বেশি এফেক্ট ফেলবে সেটাই হচ্ছে আপনার মোটর ড্রাইভার। দেন পিআইডি কন্ট্রোলার লজিক। পিআইডি কন্ট্রোলার লজিকটা আসলে এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব না। এটা আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিআইডি কন্ট্রোলার লজিকটি নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। দেন রিয়েল টাইম ডিসিশন মেকিং। রিয়েল টাইম ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে যেমন এই জিনিসটা দ্বারা আসলে বোঝানো হচ্ছে যে আপনার সেন্সরটা আপনার তার দুটো এলইডি, যে হোয়াইট এলইডি থেকে রিফ্লেক্ট করে যে ব্ল্যাক এলইডিটাকে যে রিফ্লেকশনটা পাঠাবে আপনার, মানে মেইনলি সেন্সরটা যেভাবে ব্ল্যাক লাইনটা ফলো করবে, তো সো ওই ব্ল্যাক লাইনটা ফলো করার জন্য আপনাকে আহ, একটা অ্যাকুরেট একটা প্রোগ্রামিং কোড আপনাকে ইনপুট করতে হবে। ওই কোডটাতে আপনার যে মোটরটা আসলে ডিটেক্ট করার পর, ব্ল্যাক লাইনটা ডিটেক্ট করার পর মোটরটি লেফট সাইডে ব্ল্যাক লাইনটা আসলে মেনলি কোন দিকে আছে, ব্ল্যাক লাইনটা যদি লেফট সাইডে দিকে ব্ল্যাক লাইনটা টানলে মোটরটাকেও আপনার লেফট সাইডে টান নিতে হবে। ব্ল্যাক লাইনটা যদি রাইট সাইডে টানলে মোটরটাকেও রাইট সাইডে টান নিতে হবে। এবং ব্ল্যাক লাইন যদি না থাকে সেক্ষেত্রে মোটরটি যেন মোটরটি যেন থেমে যায়, সেক্ষেত্রেও আপনাকে কোডিংয়ের মাধ্যমে আরডুইনো উনো মাইক্রো কন্ট্রোলারে ইনপুট করতে হবে। এবং আপনাকে এই মাইক্রো কন্ট্রোলারটিকে আপনার কোডিংয়ের মাধ্যমে এই জিনিসটি একদম অ্যাকুরেটলি জিনিসটি তার মধ্যে সেট করতে হবে আর কি। এটাই আসলে মেইনলি রিয়েল টাইম ডিসিশন মেকিং বলতে বোঝানো হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশনস, আপনি এলএফআর বিল্ড করার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে আপনি ধারণা পাবেন। আপনি যদি এলএফআর বিল্ড করেন, আপনি যদি এলএফআর বানাবেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। অটোনোমাস ভেহিক্যালের বেসিক্যালস, এলএফআর বানানোর মাধ্যমে আপনি অটোনোমাস ভেহিক্যাল বর্তমানে আপনি যদি দেখেন অটোমেটিক যে গাড়িগুলো সেগুলোর একটা প্রচলন অনেক আগেই শুরু হয়েছে। এখনও অটোমেটিক ভেহিকল আসলে উন্নত দেশগুলোতে বেশ অ্যাভেলেবলভাবে প্রডিউস করা হচ্ছে, বাট আমাদের দেশে বাংলাদেশে এখনও সেগুলো আসলে বাংলাদেশ এখনও সেই পর্যায়ে আসলে যেতে পারেনি। দেন প্রবলেম সলভিং এবং ডিবাগিং সম্বন্ধে আপনি অনেক ভালো একটা ধারণা পাবেন এলএফআর বিল্ড করতে গেলে। সো আমি বলবো যে, কারণ এলএফআর আমি পার্সোনালি বলি যে এলএফআর একটু কমপ্লেক্স একটা প্রজেক্ট। এলএফআর সকার বট বা আপনি যদি ফায়ার ফাইটিং বটের সাথে কম্পেয়ার করেন, এলএফআর স্লাইটলি কমপ্লেক্স হবে। এবং প্রবলেম সলভিং এবং ডিবাগিং আপনি যদি ভালোভাবে এক্সপিরিয়েন্স করতে চান, প্রবলেম সলভিং এবং ডিবাগিং একটা ভালো ফিল নিতে চাইলে আপনাকে এলএফআর বুল করতে পারেন। ইট ইজ ভেরি হেল্পফুল। Then STM learning, we know the term STM, it means science, technology, engineering, and mathematics. Then affordability and scalability. Then we move to our how did the line following robot build. On today's video, we'll just discuss about the basic LFR, not the advanced LFR and fast line following robot. We will discuss it about our next video. This video will just focus on a basic LFR, on a very basic and easy building LFR that can build anyone by also in school kit on a primary level
Also, a primary level school kid can build this basic level LFR. Now, now we will discuss about Arduino Uno. Um, Here we can see that Arduino Uno is an open source microcontroller board based on the processor AT 328P. A2 328P is the processor of the of Arduino Uno. Um, then there are 14 digitals and I 1 or 0 pins and 6 analog. The 14 digital pins are that. Uh, Wait a minute. Here we can see the 14 digital pins of Arduino Uno. The 14 digital pins of Arduino Uno. That the 14 digital pins of Arduino Uno. So it is the number 0 pin, number 1 pin, number 2, number 3, number 4, number 5, 6, and the pin has a digital input pin from 1 to 13, and after 13 that is the pin, it's called ground. Then it is the analog pin of Arduino Uno. There are 5 analog pins in Arduino Uno. That's only for the analog signals. Um, that's only for the analog. Then there is some uh, there is another uh, term. It is there is another pin. There's a V in pin input, and this pin you can see it is a V in pin, and you have to keep in mind one thing. It is very important for an LFR that V in pin is only can afford 5 volt, and there is two ground pin and 5 volt and 3.3 volt. আপনাকে LFR এ একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হচ্ছে কি, যে আপনি আরডুইনো উনোতে যখন পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে কানেকশন দিবেন, তখন আপনাকে এই 5 ভোল্টের পিনে আপনি যদি 5 ভোল্ট থেকে বেশি ভোল্টেজ আপনি দেন, তাহলে এই আরডুইনো উনোটা একদম পুরোপুরি ড্যামেজ হয়ে যাবে। সো এখানে ভুলেও এই 5 ভোল্ট পিনে 5 ভোল্টের থেকে বেশি ভোল্টেজ দেওয়া যাবে না, এই কাজটা ভুলেও করা যাবে না। দেন আপনার পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি 5 ভোল্ট থেকে বেশি হয়, তাহলে আপনি তাহলে আপনি বাক কনভার্টার ইউজ করতে পারেন। বাক কনভার্টার ইউজ করা হয় হচ্ছে আপনার হায়ার ভোল্টেজ সোর্সকে, হাই লেভেলের ভোল্টেজকে আপনার লো লেভেলের ভোল্টেজে কনভার্ট করার জন্য বাক কনভার্টার ইউজ করে। বাক কনভার্টার নিয়ে আমরা বাক কনভার্টার ইজ নট পার্ট অফ আওয়ার ভিডিও। Then here we can see that you must need an USB connection to input the code in Arduino Uno, and there is also a power jack in Arduino Uno. It is called the power jack in Arduino Uno. Then it is the USB port of Arduino Uno. You have to input the code from your laptop by that USB port, in gray color USB port. It is very available in electrical shops near you. Then here we can see that in Europa there is in Europa there is some other pins. It is a reset button in Europa. This button is called the
reset button of LFO, and it is a USB cable, and it's an crystal oscillator in LFO. Crystal oscillator is an part of analog electronics, and it is a different thing. Uh, we will not discuss it about this video. Then there is a voltage regulator in this, and this is the main processor, the main IC. It's called 80 mega 328 microcontroller, and it is in power LED. This power LED indicates it will give a red color signal if the Arduino Uno get power. And this is the ICSP pins, and is that's the analog pins, and that's the power button of the LFR. And all right, then uh, that is Arduino Uno. We discuss about Arduino Uno. Then we will move to the work of Arduino Uno as we discussed right now. Then it reads input from IR sensor. It detects line position, left, center, and right. Process decisions using program logic. Sends control signals to motor driver. Controls motor direction, forward, left, right, and stop. Can control motor speed using PWM signals. Acts as the main controller brain of the LFR. সো আমরা শুরু থেকে যে জিনিসটা ডিসকাস করে আসছিলাম যে আপনার এলএফআরটা আপনার যে আইআর সেন্সর যে ব্ল্যাক লাইনটা ডিটেক্ট করবে, ওই ডিটেক্ট করে সে মোটরকে যে সিগন্যালটা পাঠাবে, তো মোটর যে রান করবে। সো এটার মেইন প্রসেসটা যে এটার যে একদম বেসিক কাজটা, যেটা মূল কাজটা আর্ডুইনোর মধ্যেই হয়, বিকজ ইট ইজ দ্য মাইক্রো কন্ট্রোলার, অ্যান্ড মাইক্রো কন্ট্রোলার ইজ দ্য ব্রেন অফ এলএফআর। দেন আমরা আসলে এতক্ষণ যেটা নিয়ে আলাপ করলাম, এতক্ষণ যে জিনিস বললাম, সেখানে আসলে আর্ডুইনোর কাজগুলোই আসলে এখানে বলা হয়েছে আর কি। দেন উই উইল মুভ টু আওয়ার নেক্সট পার্ট, L298N motor driver. Uh, what is the L298N motor driver? The L298N motor driver module is popular, inexpensive, and robust module used to control the speed and direction of up to 2 DC motors or 1 to 2 phase stepper motors. Um, in this video in LFR, you have to use DC gear motor. Stepper motor is another motor. Um, it is widely used in robotics, especially for 2WD and 4WD Arduino cars. 2WD means two wheel, 4WD means four wheels. In LFR, we will use 2WD Arduino cars. It means two wheels. We will use two wheels in LFR. In the front, we will use a ball caster. To act as a bridge between low power microcontrollers and high power motor. Um, L298N motor drivers acts as a bridge between two low power microcontrollers and high power motors. It is it is a bridge between the motors and the microcontroller. Uh, so let's move on to the L298N motor driver, and here is the L298N motor driver. You can see that the L298N motor driver, it is a semiconductor device placed in L298 motor driver. Here you can see the uh, sorry. Yes, that device, that is a semiconductor device. That is a semiconductor device in
L298 monitor. I think it is MOSFETs. Maybe I'm wrong. But I think I guess it is a MOSFET device. Uh, MOSFET semiconductor. Then and এবং এখন আমরা যদি দেখি এই L298 মোটর ড্রাইভারের আপনার যদি এই পার্ট দুটো আমরা দেখি যে এই আউট ওয়ান অ্যান্ড আউট টু এই পার্ট দুটো, এই পার্ট দুটো হচ্ছে মোটরের প্লাস এবং মাইনাসের জন্য অংশটা, আউট ওয়ান এবং আউট টু দুটো পার্ট আপনার। আমরা যদি দুটো মোটর, আমরা যেহেতু এখানে দুটো মোটর দুটো হুইল নিয়ে কাজ করব, সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমরা ওকে, নাও ইটস ওকে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সো আমরা আগে যেটা বললাম এই ডিভাইস দুটো, এবং এটা হচ্ছে আমাদের ওই মোটর ড্রাইভারের সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসটা, এই মেবি মসফেট, আই গেস ইটস মেবি মসফেট ডিভাইস। সো আমরা মোটরের প্লাস এবং মাইনাস দুটো এই L298 মোটর ড্রাইভারের আউটপুট ওয়ান এবং আউটপুট টুতে, এবং যে লেফট সাইডের বা রাইট সাইডের মোটরটা আমরা এটা আসলে এটা আমরা যখন অপারেট করবো তখন আমি বুঝতে পারবো কোথায় কানেকশন দিতে হবে। সো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আপনার এই মোটরের প্লাস আর মাইনাসটা এই আউটপুট আউট ওয়ান আউট টু আউট থ্রি আউট ফোরে দেওয়া হয়েছে। এবং এই পার্টটা যদি আপনারা দেখেন মোটর ড্রাইভার, এই পার্টটার একটা অংশ হচ্ছে এটা হচ্ছে 12 ভোল্ট। এই পার্টটাতে হচ্ছে 12 ভোল্ট পাওয়ার ইনপুট করা হবে, এবং এই পার্টটা হচ্ছে 5 ভোল্টের জন্য। মানে আপনার ভিএস পার্টটাতে এখানে আপনি যখন এই L298 মোটর ড্রাইভারটা ইউজ করবেন তখনই আপনি দেখতে পারবেন যে এই পার্টটাতে 12 ভোল্ট মোটর ইনপুট করা হয়, 12 ভোল্ট পাওয়ার ইনপুট করা পসিবল। এবং এই পার্টটাতে হচ্ছে আপনার 5 ভোল্ট পাওয়ারের জন্য, 5 ভোল্ট পাওয়ার ইনপুটের জন্য এটা, এবং এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড পার্ট। এবং এই পার্টটা যে আপনারা এই অংশটা যদি দেখেন এখানে আপনার প্রায় প্রায় 6টা পিন আছে। এই একদম আপনি যদি হাতের ডান দিকে খেয়াল করেন দেখবেন যে ইএনবি পিন আছে, এবং হাতের মানে বাম দিকে একদম ফার্স্টের থেকে যে পিনটা আসে সেটা হচ্ছে ইএনএ পিন, এবং মাঝখানের দুটো পিন হচ্ছে ইএন1 ইএন2 এবং ইএন3 ইএন4। সো এই পিনগুলো মেইনলি ইএনএ পিনগুলো হচ্ছে ইএন1 এবং ইএন2 পিনের সাথে কোঅপারেট করে মোটরের লেফট সাইডটা মেইনলি ইএন1 ইএনএ পিনটা অপারেট করে, এবং ইএনবি পিনটা মোটরের আরেকটা সাইড অপারেট করে। এবং সিগন্যালগুলো মেইনলি সেন্ড করা হচ্ছে আইএন1 আইএন2 আইএন3 আইএন4 পিনে, এবং সেই সিগন্যালগুলো আইএন1 আইএন2 থেকে রিসিভ করে ইএনএ এবং ইএনবি
আপনার মোটর ড্রাইভারের যে আউটপুট, মানে মোটরের কানেকশনের যে পার্টগুলো সেখানে সেন্ড করে এবং মোটরটা সেই অনুযায়ী অপারেট হয়। সো এবং এই পার্টটাতে, এই পার্টটাতে আপনি বেসিক্যালি একটা L298 এর মোটর ড্রাইভারের একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখা হচ্ছে। এটা আচ্ছা, এটা আমাদের ডিসকাসের টপিক নয়, আমরা নেক্সট স্লাইডে মুভ করি। Yes, there is a short description about L298 motor driver. Dual H bridge motor driver IC module controls the direction of two DC motors independently, allows forward and reverse rotation, uh, can control motor speed using PWM signals. PWM means pulse width module signals. Pulse width module signals. Okay. Uh, okay. আমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে হোয়াট ইজ PWM? ওকে, আচ্ছা, PWMটা এটা আসলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক না, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না। Then acts as an interface between Arduino Uno and motors. Yes, আপনার শুরুর দিকে অ্যাল্টোমেটিক মোটর ড্রাইভারের শুরুর দিকে যে আলোচনা করছিলাম, এটি মোটর ড্রাইভার আরডুইনো উনো এবং মোটরগুলোর মধ্যে ডিসি কেবলের মধ্যে একটা ব্রিজের মতো কাজ করে, প্রোভাইডস হায়ার কারেন্ট টু মোটর। আরডুইনো ক্যান নট সাপ্লাই দিস। আপনারা যদি খেয়াল করেন, এই যে মোটর ড্রাইভারের যে 12 ভোল্ট পিন, এই 12 ভোল্ট পিনটা থেকে 12 ভোল্ট পাওয়ারটা থেকে একটা 5 ভোল্ট পিনটা, যে 5 ভোল্ট পিনটা 12 ভোল্ট পাওয়ারটার থেকে এই 5 ভোল্টের একটা পাওয়ার আপনার অ্যাবজর্ব করে আপনার আপনার আরডুইনো লজিকে পাঠায়। সো এই পাওয়ারটা পাঠানোর মানে হচ্ছে যেন আরডুইনোর সাথে মোটর ড্রাইভারের লজিকটা যেন কাজ করে এবং মেইনলি সিগন্যালগুলো যেন যায়, সেজন্য এই 5 ভোল্ট লজিকটা ইউজ করা হয়। Then we will move to the 5 channel IR sensor. In the very first author for video, we discussed about 5 channel IR array sensor. A 5 channel IR array sensor, often called line tracking or IR array sensor, is a module featuring 5 independent infrared emitters and receivers. It is primarily used in robotics for high precision line following and obstacle detection. Um, yes, as we know that there is a black LED, and there is two LED pins in that 5 channel IR sensor. The red, the white part acts as an emitter and receives, and the white part acts as an emitter and মানে হোয়াইট পার্টটা আপনার একটা এমিটারের মতো কাজ করে এবং এটা মেইনলি ব্ল্যাক লাইনটা রিসিভ করে এবং ব্ল্যাক যে এলইডিটা সেটাকে সিগন্যাল পাঠায় এবং ব্ল্যাক লাইনটা যখন ডিটেক্ট হয় তখনই মেইনলি এই ব্ল্যাক লাইনটা ডিটেক্ট হওয়ার পর যে সিগন্যালটা মেইনলি আরডুইনোর মধ্যে পাঠানো হয় এবং আরডুইনো সেটা মোটর ড্রাইভারে সেন্ড করে। মোটর ড্রাইভার সেন্ড করে এবং মোটর ড্রাইভার সে অনুযায়ী মোটরটাকে রোটেট করে। Now we will know about 5 volt DC gear motor. In this LFR building process, we will discuss about we will only use 5 volt DC gear motors. ডিসি গিয়ার মোটর আপনার অনেক ধরনের ডিসি গিয়ার মোটর আছে, যেমন 12 ভোল্ট মোটর আছে, 12 ভোল্ট 400 RPM, 600 RPM, 800 RPM, 1000 RPM মোটর আছে। তো আপনার এই মোটরগুলোর মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে যে মোটরের আপনার আরপিএম যত বেশি থাকবে মোটরের টর্ক তত কম হবে। মোটরের টর্ক যদি কম হয়, মোটরের টর্কটা
কম হলে আপনার মোটরটা ফ্লেক্সিবল, আপনার এলিভেটরটা ফ্লেক্সিবল হবে না, এলিভেটরটা আপনার আউট অফ ট্র্যাক হয়ে যেতে পারে, ট্র্যাক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতাটা বেশি থাকে যদি আহ, যদি টর্কটা কম থাকে আর কি। সো বেশি হাই স্পিড মোটরগুলো যেমন 1000 আরপিএম মোটরের টর্কের পরিমাণটা কিছুটা কম থাকে। তারপর আপনার যদি 5 ভোল্ট গিয়ার মোটর, যেমন 5 ভোল্ট গিয়ার মোটর যেহেতু স্পিড কম সেখানে টর্কটা বেশি থাকে, সো মোটরটা ফ্লেক্সিবল হয় এবং মোটরটা আপনার লাইন ব্রেক করার বা মানে আপনার যে ব্ল্যাক লাইনটা থেকে সরে যাওয়ার প্রবণতাটা কম থাকে। A 5 volt DC gear motor is a compact electromechanical device that combines a 5 volt DC motor with a gearbox to reduce speed and increases torque. These motors convert low voltage electrical energy into rotational motion often featuring 3 to 6 volt operation, making them ideal for Arduino based robots, toys, and small automation projects. And here we can see the a very short diagram of 5 volt DC gear motor, and it is the shaft of the motor, and this is the gearbox. The base motor is in that part. It is the base gear motor. There are two terminals of the motor. The red terminal is the plus terminal. The black terminal is the minus terminal, and mm, now we will move to the other part of the robot. Um, on that part, if we, this is also a part of the this stuffs are also a part of the LFR, like that ball caster. Okay, where you have to set the ball caster. I will show you. Mm, okay, there is. Okay, so uh, then আমি আপনাকে একটু যদি বুঝে বলি, বল ক্যাস্টারটা মেইনলি আপনার এই যে এলিফ্যান্টের যে চ্যাসিসগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই চ্যাসিসটার একদম ফ্রন্ট সাইডে, এই ফ্রন্ট সাইডটা আমি কার্সরটা যেদিকে ইন্ডিকেট করে রাখছি একদম এই ফ্রন্ট সাইডে এই পাশটায় এই বল ক্যাস্টারগুলো আপনার সেট করতে হবে, অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সো বল ক্যাস্টারটা অ্যাডজাস্ট করা তেমন ডিফিকাল্ট কিছু না, এটা খুবই নর্মাল একটা জিনিস। সো বলকাস্টারটা অ্যাডজাস্ট করা এটা তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু না। সো হুইল আছে, হুইল আপনাকে আমরা মানে আমরা আপাতত যেই এলিভেটরটা নিয়ে স্টাডি করছি, বেসিক একদম ইজি এলিভেটরটাকে, সেটা বিগিনার লেভেলের এলিভেটর, সেখানে আমরা এই ধরনের হুইলগুলো ইউজ করবো এবং একটা মিনি ব্রেডবোর্ড প্রয়োজন হতে পারে কাউন্ট করার জন্য, এবং জাম্পার ওয়্যার তো লাগবেই। এছাড়া মেইনলি এই ধরনের কার্চেসিসটা ইউজ করাই বেটার হয় এই ধরনের বিগিনার লেভেলে ডেভেলপারের জন্য। এই পাশের যে কার্চেসিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই কার্চেসিসগুলো মেইনলি অ্যাডভান্সড এবং ফাস্ট ডেভেলপারের জন্য বেটার হয়। দেন lastly we will discuss about the batteries, mainly the power supply of this LFR. Um, দেন এখানে আমরা একটা কম্পারিজন দেখতে পাচ্ছি এলএফআরের বিভিন্ন ধরনের ব্যাটারি বা পাওয়ার সাপ্লাই আমরা ইউজ করতে পারি এলএফআরে। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা আসলে যে ব্যাটারিটা নিয়ে আলোচনা করব, যদি আমরা ফার্স্টে আমরা ফার্স্টে লিপো ব্যাটারি নিয়ে আলোচনা করি। সো এটা হচ্ছে লিপো ব্যাটারি। লিপো ব্যাটারির
এলএফআর এর জন্য সব থেকে বেস্ট চয়েস হচ্ছে লিভো ব্যাটারি। বাট লিভো ব্যাটারি একটু লিভো ব্যাটারির প্রাইস একটু বেশি, সো এটা অনেকেই দাম একটু বেশি হওয়ার কারণে এটা অনেকেই প্রেফার করে না, আসলে ইউজ করতে চায় না। So it's up to you. Will you use lipo battery or other batteries? But if you can use lipo battery, it is the best choice for LFR lipo battery, because লিপো ব্যাটারিতে আপনার ভোল্টেজ ড্রপটা সব থেকে কম হয়। লিপো ব্যাটারির ভোল্টেজটা সব থেকে বেটার ভোল্টেজটা, একদম অ্যাকুরেট ভোল্টেজ লিপো ব্যাটারি দিতে পারে। আহ, আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি লিপো ব্যাটারি হচ্ছে best for high speed combination, and lipo battery is lightweight, performance is best, lifetime is moderate. Then the average and moderate choice for LFR. It is a lithium ion battery is a very good choice for LFR. And it is the most common battery used in LFR. Lithium ion battery হচ্ছে LFR এর মধ্যে সবথেকে কমন জিনিস হচ্ছে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির এন্ডুরেন্সের জন্য বেস্ট লং সেশনস, এটা অনেক লং টাইম ইউজ করা যায় লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। এবং লিথিয়াম আয়নের ব্যাটারিটার প্রবলেম হচ্ছে এটা একটু হেভি, পারফরমেন্স গুড, লাইফ টাইম ইজ বেস্ট। 9 ভোল্ট অ্যালকালাইন ব্যাটারি দিয়ে আপনি কানেকশন পাবেন, বাট লেখাটা রান করবে না। সো 9 ভোল্ট ব্যাটারি ইজ নট রেকমেন্ডেড। 9 ভোল্ট ব্যাটারি ইউ শুড নট ইউজ 9 ভোল্ট ব্যাটারি এট এলাকা। 9 ভোল্ট ব্যাটারিটা আপনি ধরেন এলাকাটা যখন আপনি ফার্স্টে ফার্স্টে বিল্ড করবেন, তখন আপনি 9 ভোল্ট ব্যাটারিটা ইউজ করে আপনার কানেকশনটা পাচ্ছে কিনা সেটা শুধু দেখতে পারেন। কারণ আহ, আপনার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির ক্ষেত্রে অনেক সময় একটা প্রবলেম হতে পারে। যেমন লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিটা ইউজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় এটা অনেক আহ, এটার ভোল্টেজটা অনেক বেশি থাকে। এটার ভিতরে যে কারেন্ট ভোল্টেজটা যে ধাক্কাটা দেয়, কারেন্টটা অনেক বেশি পাস হয় লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিতে। সরি, মেইনলি কারেন্টটা বেশি থাকে, কারেন্টের পরিমাণটা বেশি থাকে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিতে। সো আপনার এটা আপনার এলিফারটার যে মাইক্রো কন্ট্রোলারটা সেটাকে ড্যামেজ করে দিতে পারে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। ড্যামেজ, আপনি যদি আপনার যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম সঠিক হয়, আপনি যদি পিন কানেকশন ঠিকঠাক দেন তাহলে ড্যামেজ হবে না। বাট এলএফআর বিল্ডের ক্ষেত্রে মেইনলি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা এলএফআর বানানোর ক্ষেত্রে তারা সার্কিট ডায়াগ্রাম ভুল করে। সো সার্কিট ডায়াগ্রাম ভুল করে এবং ভুল কানেকশন দেওয়ার কারণে এলএফআর এর ক্ষেত্রে মাইক্রো কন্ট্রোলার ড্যামেজ হওয়াটা অত্যন্ত কমন একটা বিষয়। প্রায় অনেক স্টুডেন্টেরই তারা মাইক্রো কন্ট্রোলারটা ড্যামেজ করে ফেলে এলএফআর বিল্ড করতে গিয়ে। সো এজন্য আই উইল অ্যাডভাইস দ্যাট আপনি যখন প্রথম প্রথম এলএফআরটা বিল্ড করবেন, সেক্ষেত্রে আসলে 9 ভোল্ট ব্যাটারি ইউজ করতে পারেন। জাস্ট কানেকশনটা ঠিকঠাক মতো আছে কিনা, সার্কিটে ঠিক আছে কিনা এটা বোঝার জন্য। এজন্য বাট 9 ভোল্ট ব্যাটারি দিয়ে আপনি এলএফআর রান করতে পারবেন না। দেন দ্য মোস্ট কমন চয়েস ইজ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সব থেকে কমন, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সব থেকে বেশি ইউজ করা হয় 7 to 4 ভোল্ট এলাকার জন্য। 7 to 4 ভোল্ট, 12 ভোল্ট আপনার যেটা ভোল্টেজটা আসলে আপনার এলএফআরের স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে। আপনার ভোল্টেজটা যত বেশি হবে এলএফআরের স্পিড বেশি হবে। দেন উই উইল মুভ টু দ্য সার্কিট ডায়াগ্রাম অফ আওয়ার এলএফআর। ওকে, yes, this is our circuit diagram for LFR. You can see that. Mm, in this circuit diagram, yes, you can also use a switch in the LFR. The circuit diagram is it is a very basic circuit diagram. It's not that tough. এই সার্কিট ডায়াগ্রামটাতে আমি আপনাকে একটু যদি ডিসক্রাইব করি সার্কিট ডায়াগ্রামটাতে আপনাকে আচ্ছা, এখানে আমরা আইআর 2 চ্যানেল সেন্সর আছে। আমরা আমাদের এলএফআরের যেটার কথা বলছি এটা হচ্ছে আইআর 5 চ্যানেল সেন্সর। তো আমি আসলে 5 চ্যানেল সেন্সরের সার্কিট ডায়াগ্রামটা কালেক্ট করতে পারিনি দেখে এটাই ইউজ করছি। বাট খুব একটা ডিফারেন্স নেই 5 চ্যানেল সেন্সরের সাথে, এটার খুব একটা ডিফারেন্স নেই, তো প্রবলেম হবে না।
বুঝতে, তবু আমি একটু ক্লিয়ার আছে। আমরা আমাদের 5 চ্যানেল আইআর অ্যারে সেন্সরটা, ইয়েস, ডায়াগ্রামটাকেও যদি একটু আমরা খেয়াল করি, তো এই 5 চ্যানেল আইআর সেন্সরটাতে যদি আপনারা দেখেন তাহলে এখানে কিন্তু আপনার একটা গ্রাউন্ড পয়েন্ট আছে, একটা 5 ভোল্ট পয়েন্ট আছে। সো আমি ফার্স্টে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট পার্টটা সার্কিট ডায়াগ্রামে সেটা নিয়ে আলোচনা করি। এই 5 চ্যানেল, সরি, এই গ্রাউন্ডটা হচ্ছে সবথেকে ইজি পার্ট। আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে সেন্সরের গ্রাউন্ড, আরডুইনো উনো গ্রাউন্ড এবং মোটর ড্রাইভারের গ্রাউন্ড, এই সবগুলো সেম কানেকশনে থাকবে আর কি, সেম কানেকশন থাকবে। তো আপনি হচ্ছে এখানে আসলে আপনি যদি খেয়াল করেন, এই যে আপনি মোটর ড্রাইভারের গ্রাউন্ডটা আপনি খেয়াল করছেন, এই যে দিস ইজ মোটর ড্রাইভারের গ্রাউন্ড অ্যান্ড মোটর ড্রাইভারের গ্রাউন্ড, এবং মোটর ড্রাইভার এবং গ্রাউন্ডের সাথে সবগুলো পিনের, সবগুলো কম্পোনেন্টের গ্রাউন্ডের সাথে সেন্সর, আরডুইনো, মোটর ড্রাইভার এর গ্রাউন্ডের সাথে পাওয়ার সাপ্লাই নেগেটিভ পয়েন্টে কানেক্টেড থাকবে। আপনি দেখেন যে এই গ্রাউন্ডগুলো সব কানেক্টেড, পাওয়ার সাপ্লাই নেগেটিভ পয়েন্ট থেকে আরডুইনো, সরি, মোটর ড্রাইভার গ্রাউন্ড, মোটর ড্রাইভার গ্রাউন্ড থেকে আরডুইনো গ্রাউন্ড এবং আরডুইনো গ্রাউন্ড এবং সেন্সর দুটো গ্রাউন্ডকে একসাথে, সেন্সর দুটো গ্রাউন্ডকে করা হয়েছে। সেন্সর দুটো গ্রাউন্ডকে কানেক্ট করা হয়েছে। আমরা এই গ্রাউন্ডটাকে আসলে কনসিডার করব। দেন 5 ভোল্ট আপনার এই সেন্সরের, এবং আপনার আরেকটা যে পার্টগুলো কমন থাকবে সেটা হচ্ছে 5 ভোল্টের পিনগুলো কমন থাকবে। এখানে আসলে দুটো সেন্সর নিয়ে যেহেতু সার্কিট ডায়াগ্রাম করতে দুটো লেফট অ্যান্ড রাইট আয়ার সেন্সর নিয়ে যেহেতু দেখানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি যদি এই 5 চ্যানেল আয়ার সেন্সরটি ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে আপনার একটা পিন আসলে আপনাকে আর কম কানেকশন দিতে হবে। আপনি শুধু এই জাস্ট একটা 5 ভোল্ট আর আরেকটা গ্রাউন্ড কানেকশন দিলেই আপনার জন্য এনাফ হবে। সো দেন আউটপুট পিনগুলো আছে, এই সেন্সরের আউটপুট 1 2 3 4 5 পিনগুলো আছে। সো এই আয়ার সেন্সর দুটো, লেফট অ্যান্ড রাইট আয়ার সেন্সর দুটোর পিনগুলো যদি আপনি দেখেন, এগুলো যতক্ষণে আরডুইনো উনোর 12 এবং 11 পয়েন্টে যে কানেকশন দেওয়া হয়েছে, এবং সো আমরা এই পাঁচটা যে আউটপুট, 5 চ্যানেল আয়ার সেন্সরের যে পাঁচটি আউটপুট, সেগুলোকে আমরা এই আরডুইনো উনোর একটা সিরিয়াল মেনটেন করে ওখানে আমরা কানেকশন দিয়ে দেবো। দেন মোটর ড্রাইভারের যে 6টা পিনের পাশে যে 6টা পিন আছে, সেগুলোকে আমরা আরডুইনোর এই ডিজিটাল পিনগুলোতে, মেইনলি ডিজিটাল পিনগুলোতে আমরা কানেকশন দেবো। আরডুইনো মেইনলি ডিজিটাল পিনগুলোতে কানেকশন দেবো, এবং then it's that is the basic circuit diagram. It is a very simple and easy circuit diagram. I don't think এখানে আসলে জটিল কিছু আছে বা বোঝা যাওয়ার মতো খুব কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। এটি খুব ইজি একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম। সো নাও দেন আমাদের সার্কিট ডায়াগ্রাম আমরা অবজার্ভ করলাম। এখন আমরা আমাদের লাস্ট পার্ট, এটা আমাদের ভিডিও এবং লাস্ট পার্টটা আমরা যাব, সেটা হচ্ছে
আমরা আমাদের ভিডিওর একদম লাস্ট পার্টটা যাবো, সেটা হচ্ছে আমাদের কোডিং পার্টটা। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এখানে কোডটি আগে থেকেই ইনপুট করে রেখেছি। তো আমাদের কোডিং পার্টটা আমি এখন আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো, আমি আপনাকে ডেসক্রাইব করবো। সো ফার্স্ট অফ অল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কোডিংয়ের যে ফার্স্ট পার্টটা এটা হচ্ছে ডিফাইন ইএনএ। আপনি যদি একটু নলেজ করেন, ডিফাইন ইএনএ হচ্ছে আপনার মোটর ড্রাইভারের যে 6টা পিন একসাথে থাকে, মোটর ড্রাইভারের সেই পিনগুলোর একটা পার্ট হচ্ছে ডিফাইন ইএনএ, এবং দেন ডিফাইন আইএন1। এই 6টা পার্ট যে এটা হচ্ছে মোটর ড্রাইভার পিন। দেখেন উপরে লেখা আছে ছোট করে মোটর ড্রাইভার পিন। তো ডিফাইন ফাংশনটা দিয়ে মেইনলি আমরা সো ডিফাইন ফাংশন দিয়ে মেইনলি আমরা আসলে কোডের মধ্যে আমরা মাইক্রোকন্ট্রোলার যে কোডটা ইনপুট করবো সেটার ডেফিনেশনটা মেইনলি আসলে ইনপুট করা হচ্ছে। মানে আপনার মোটর ড্রাইভারের যে 6 পিন আছে, 6টা পিন আছে, ওই পিনের 6টা পিনের যে 6টা পিন যে এক্সিস্ট করে, 6টা পিন যে কাজ করবে, 6টা পিন মানে আপনার আমরা যদি একটা এক্সাম্পল হিসেবে চিন্তা করি, ধরেন আপনার যেমন ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে আপনাকে ধরেন ব্যাট বল বা আপনার হেলমেট স্টাম্প বা বিভিন্ন যে অ্যাসেসরিজগুলো ক্রিকেট খেলা ইউজ করা হয়। সো ক্রিকেট খেলতে হলে কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে হলে অ্যাসেসরিজগুলো থাকতে হবে। সো এই অ্যাসেসরিজগুলো কিন্তু আপনার রেকগনাইজেশনে থাকতে হবে। সো এই জিনিসটা অনেকটাই এরকম। এই আমরা আসলে কন্ট্রোলারের কোডটা ইনপুট করার জন্য যে পিনগুলো আছে, পিনগুলোকে ডিফাইন করার জন্য, পিনগুলোকে পয়েন্ট আউট করার জন্য আমরা এই ডিফাইন ফাংশনটা ইউজ করে ইএনএ, ইএনবি এবং IN1 2 3 4 এর এই পিনগুলো আমরা একটা সিরিয়াল ওয়াইজ একটা 5 6 7 এই নাম্বারগুলো দিয়ে পিনগুলোর একটা পিনগুলো যে সিরিয়ালে আছে সেটাকে আমরা ইন্ডিকেট করলাম। সেম কাজটা সরি, এই পিনগুলো হচ্ছে দুঃখিত, এই পিন নাম্বারগুলো হচ্ছে 5 6 7 এটা হচ্ছে আরডুইনো উনোর কোন ডিজিটাল পিন কনফিগারেশনটা আছে, 14টা যে ডিজিটাল পিন আছে সেই 14টা ডিজিটাল পিনের কোন কোন কনফিগারেশনে এই মোটর ড্রাইভারের পিনগুলো কানেক্ট আছে আহ, সেগুলো আমরা আহ, সেগুলো আমরা ইনপুট করলাম। এবং আয়ার সেন্সরের ক্ষেত্রে আয়ার সেন্সরের যে 5টা আউটপুট, এই 5টা আউটপুটের মধ্যে একটা মোটর ড্রাইভারের, একটা আরডুইনো নোড 2 3 এবং 4, এবং আরেকটা হচ্ছে 11 এবং 12 এর কম্পিউটার আছে। এবং আমরা হচ্ছে এবং স্পিড এ এবং স্পিড বি, স্পিড এ মানে হচ্ছে দুটো মোটর ড্রাইভারের দুটো পিন, যে মোটর ড্রাইভারের আমরা মোটর দুটোর যে মোটর ড্রাইভারের দুপাশের দুটো পিনে যে মোটরের কানেকশন দুটো দেবো, ওই মোটরের একটা একটা পয়েন্টকে আমরা স্পিড এ আর একটা পয়েন্টকে স্পিড বি আমরা ধরে নেবো। এবং আমরা দুটো পয়েন্টের স্পিডকে 150 নাম্বার দিয়ে আমরা ইন্ডিকেট করতেছি। দেন ভয়েড সেট আপ, ভয়েড সেট আপ হচ্ছে আপনার যে আমরা এতক্ষণ যে ডিফাইনের যে পিনগুলো আমরা ডিফাইন করলাম, এই পিনগুলোর ইনপুট এবং আউটপুট যে সিগন্যালগুলো, এগুলো আসলে ভয়েস সেট আপের মাধ্যমে ইনপুট এবং আউটপুট সিগন্যালগুলো যে আদান প্রদান করা হবে সেটার আহ, সেটার ডাইরেকশনটা ভয়েস সেট আপের মাধ্যমেই দেওয়া হচ্ছে। Void setup is mainly used to initialize hardware settings. Uh, if we take an example, if we consider the voice setup as a starting a car, like ignition and checking system. When আমরা যখন একটা গাড়ি চালাই তখন গাড়িটি চালানোর ক্ষেত্রে আমরা কিছু জিনিস চেক করে নিই যে গাড়ির সবকিছু পার্টসগুলো ঠিকঠাক মতো আছে কিনা, বা আমরা যখন ইঞ্জিনটা অন করবো সেটি ইঞ্জিনটা আসলে ঠিকভাবে কাজ করবে কিনা সেটা আমরা গাড়ির
একটু অপারেট করে নিতে হয় আসলে। দেন উইল মুভ টু দ্য ভয়েড লুপ। সো লুপ মানে হচ্ছে আপনি যদি লুপ কল্পনা করেন, লুপ হচ্ছে একটা আহ, একটা এন্ডলেস একটা প্রসেসকে বোঝানো হয় লুপের মাধ্যমে। সো ভয়েস সেটআপের মাধ্যমে আমরা আসলে মেইনলি ওই ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে মানে আপনার আরডুইনোর আচ্ছা, একটা জিনিস যদি আপনি খেয়াল করেন, আইআর সেন্সরের ক্ষেত্রে আমরা ইনপুট এবং মক ড্রাইভের ক্ষেত্রে কেন আমরা আউটপুট সিগন্যাল দিলাম সেই জিনিসটা যদি খেয়াল করেন, কারণ আমরা ফার্স্টেই বলেছি যে আহ, যে ব্ল্যাক লাইনটা যে ডিটেক্ট করবে এলএফআর, ব্ল্যাক লাইনটা ডিটেক্ট করার জন্য আইআর সেন্সরকে রিসিভ করতে হবে, ব্ল্যাক লাইনের যে সিগন্যালটা সেটিকে রিসিভ করতে হবে, রিসিভ করে এটিকে মোটর ড্রাইভারে ইমিট করতে হবে, মোটর ড্রাইভারের এই 6টা পিন, যে 6টা পিন ইমিট করতে হবে। দ্যাটস ওয়াই আমরা আইআর সেন্সরকে ইনপুট কমান্ড করেছি এবং মোটর ড্রাইভারকে আমরা আউটপুট কমান্ড দিয়েছি। সো দ্যাটস দ্য রিজন মেইনলি। দেন ভয়েড লুপ, ভয়েড লুপের মাধ্যমে আমরা যে মেইন প্রসেসটা, যে এই কোডটা যে রান করবে, কোডটা যে বারবার যে সেম যে প্রসেসটা কন্টিনিউ করবে, এই প্রসেসটাই আমরা ভয়েড লুপে ফাংশনে আমরা অ্যাড করব। ভয়েড লুপ ফাংশনটা যদি আপনারা দেখেন, ইনপুট হচ্ছে ইন্টিগ্রাল S1 S2 S3। আমরা এখানে প্রথমে সেন্সরের ফাংশনটা, সেন্সরের যে ভয়েড লুপটা সেটা আমরা দিয়েছি। ডিজিটাল রিড, সো ডিজিটাল রিড পয়েন্টার আসলে কাজটা কি, ডিজিটাল রিডের মাধ্যমে আসলে কী বোঝানো হয় সেটা আমরা ফার্স্টে একটু আলোচনা করব। সো ডিজিটাল রিডের পারপাসটা হচ্ছে ইনপুট রিসিভ করা, এবং ডিজিটাল রিড মেইনলি সেন্সর থেকে ইনপুটটা রিসিভ করবে। সেন্সর যে ব্ল্যাক লাইনটা ডিটেক্ট করছে ওই ইনপুটটা রিসিভ করবেই হচ্ছে ডিজিটাল রিড। এবং এরপরে আরেকটা পার্ট আছে ডিজিটাল রিডের পরে, আর হচ্ছে আপনার অ্যানালগ রাইট। সো আমরা সেন্সরটাকে আসলে দেখেন, সেন্সরটা আসলে সিগন্যালটা ডিটেক্ট করবে, সিগন্যালটা ডিটেক্ট করে মোটরটাকে আপনার ইন্ডিকেট করবে মোটরটা আসলে কোন দিকে ঘুরবে। সো আমরা যদি দেখেন, আমরা ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে আমরা S3 ইকুয়ালস টু ওকে ওকে S3 equals to 0 ধরা হয়েছে ইউনিটি কম্পারেটর ফাংশনে। Then it is the AND logic function. That means the input, the S3 pin, the S2 pin, and the S4 pin getting, these are all in the logical AND function. The logical AND functions defines that the all inputs are received from S3 and S2 and S4 are same. মানে আপনার S3 S2 এবং S4 ইনপুট থেকে যে সিগন্যালগুলো রিসিভ করা হচ্ছে, যেমন S3 কে 0 সিগন্যাল রিসিভ করতে বলা হচ্ছে এবং S2 তে 1, S4 হচ্ছে 1, এবং মাঝখানে অ্যান্ড অপারেটরগুলো দেওয়া হয়েছে, এবং অ্যান্ড অপারেটরটা ডিপেন্ড করছে যে S3 S2 এবং S1 দে আর অল ওয়ার্কিং এজ এ সেম অ্যালাই। এবং এই অ্যালাইটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড মুভ করার জন্য, এই তিনটা পিন ফরওয়ার্ড মুভ করার জন্য কাজ করছে একসাথে। এই তিনটা পিন একসাথে সিগন্যাল ইনপুট করে মোটর ড্রাইভার আউটপুটটা পাঠাবে মুভ ফরওয়ার্ড করার জন্য। দেন এলসি ফাংশনে আমরা যদি এক্সেপশন করি তাহলে S2 ইফ S2 যদি 0, এখানে দেখেন এখানে কিন্তু S1 দেওয়া হয়েছে, এখানে কিন্তু S0 দেওয়া হয়েছে। সো S2 পিন যদি আপনি দেখেন এখানে কিন্তু এটা আসলে মেইনলি কোডিং এর কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে, এলসি দিয়ে মেইনলি কন্ডিশন বিবেচনা করা হচ্ছে। সো S2 যদি 0 হয় তাহলে মোটর লেফটে টার্ন করবে। দেন আবারও আরেকটা কন্ডিশন এখানে ইনপুট করা হয়েছে, যেমন S4 যদি 0 হয় সেক্ষেত্রে মোটর রাইটে টার্ন করবে। দেন S1 যদি 0 হয় তাহলে মোটর শার্প লেফট টার্ন হবে। দেন S5 যদি মোটর শার্প রাইট টার্ন করবে। দেন এলস যদি আদার কোনো কিছু মোটর, আদার কোনো সিগন্যাল, এই এতক্ষণ যে সিগন্যালগুলো S1 2 3 4 5 যে সিগন্যালগুলো পাঠানো হয়েছে এর বাইরে যদি অন্য কোনো সিগন্যাল আসে
এলস অন্য কোনো সেকশন আসলে স্টপ দ্য মোটর, মোটরটা স্টপ দ্য রোবট, রোবটটা স্টপ হয়ে যাবে, মানে মোটরটা রান করবে না আর কি। সো এভাবে মেনলি সেন্সর থেকে ইনপুট কানেকশনগুলো নেওয়া হচ্ছে। দেন ভয়েড ফরওয়ার্ড দিয়ে আমরা মেনলি মোটরের যে ফরওয়ার্ড সেটা মোটরটা যে সামনের দিকে মুভ করবে সেটার ভয়েডটা আমরা ক্রিয়েট করব। এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যানালগ রাইট ফাংশন ইউজ করা হয়েছে। সো হোয়াট ইজ অ্যানালগ রাইট? অ্যানালগ রাইট হচ্ছে অ্যানালগ রাইট ইনপুট নেই, অ্যানালগ রাইট, সরি, অ্যানালগ রিড। অ্যানালগ রিডের কাজ হচ্ছে ইনপুট না, তবে অ্যানালগ রিডকে ছাড়াই অ্যানালগ রাইট কাজ করতে পারে। অ্যানালগ রাইটের কাজ হচ্ছে আউটপুট না, অ্যানালগ রাইট আউটপুটটাকে মোটরের স্পিডে পাঠাবে অ্যানালগ রাইট। এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যানালগ রাইটের যে পিনটা, এটা কিন্তু মোটর ড্রাইভারের যে পিন সেটার সাথে কানেক্টেড। ইএনএ বি এবং ইএনএ এ দুটো কিন্তু মোটর ড্রাইভারের পিন। সো অ্যানালগ রাইট মেইনলি মোটর ড্রাইভারে আউটপুটটা পাঠাবে, এবং অ্যানালগ রাইট ইনপুট ছাড়াই কাজ করতে পারে। অ্যানালগ রাইটের যে ইনপুট ফাংশনটা সেটা হচ্ছে অ্যানালগ রিড, তবে অ্যানালগ রিডটা প্রয়োজন হবে না, অ্যানালগ রাইট ছাড়াই মোটরটি কাজ করবে। অ্যানালগ রাইটটা মোটর ড্রাইভারের ইএনএ এ এবং ইএনএ বি এবং ইএনএ এ তে স্পিডে, মানে এ অংশের যে মোটরটা সেটাকে আউটপুটটা সেন্ড করবে, এবং আরেকটা অ্যানালগ রাইট ফাংশনের ইএনবি যে স্পিড বি, মানে বি অংশের যে মোটরটা সেটাকে আউটপুটটা সেন্ড করবে। সো কিন্তু ডিজিটাল রাইটের ক্ষেত্রে ডিজিটাল রিডের প্রয়োজন হয়। ডিজিটাল রিড ছাড়া কাজ করতে পারে না। এই যে আমরা কিন্তু ডিজিটাল রিড অলরেডি ইনপুট করেছি, দেন উই উইল মুভ টু দ্য ওয়ার্ক অফ ডিজিটাল রাইট। এই যে ডিজিটাল রিড হচ্ছে আপনার সেন্সর থেকে ইনপুট নেবে, এবং ডিজিটাল রাইট হচ্ছে সেন্সর থেকে যে ইনপুটটা আপনি পেয়েছেন সেই ইনপুটটা মোটর ড্রাইভারে আউটপুট হিসেবে সেন্ড করবে হচ্ছে ডিজিটাল রাইটটা। আপনারা দেখেন ডিজিটাল রাইটটা মোটর ড্রাইভারের IN1 IN2 IN3 IN4 এ কমিউনিকেট করা আছে। এবং আমি ফার্স্টে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ইএনএ এবং ইএনবি পয়েন্ট যে মোটর ড্রাইভারের, এটা হচ্ছে ইএনএ পয়েন্টটা মোটর ড্রাইভারের এ পার্টে যে মোটরটা আছে সেটাকে অপারেট করতে সাহায্য করবে, এবং ইএনবিটা হচ্ছে মোটর ড্রাইভারের বি পার্টে যে মোটরটা আছে সেটাকে অপারেট করতে সাহায্য করবে। এবং IN1 2 3 4 এটা হচ্ছে এই দুটোর স্পিডকে কোঅপারেট করবে। ইএনএ এবং ইএনবি IN1 2 3 4 এর সাথে কোঅপারেট করে কাজ করবে মেইনলি। মানে আপনার EN1 2 3 4 এর যে কানেকশনটা আছে এই দুটোকে মেইনলি ইএনএ এবং ইএনবি এই দুটোর আন্ডারে কাজ করতে হবে আর কি। সো দেখেন ডিজিটাল রাইট IN1 IN2 এখানে হাই আর লো কমন দেওয়া হয়েছে। সো বুঝতেই পারছেন এগুলো কোঅপারেট করে এগুলো কাজ করতেছে এর সাথে। দেন এটা হচ্ছে আপনার ফরওয়ার্ড ভয়েডটার ক্ষেত্রে, মোটরটা যে সামনে এগোবে ফরওয়ার্ড ভয়েডের ক্ষেত্রে মোটরটা এভাবে কাজ করবে দেখেন। এবং লেফট ভয়েডটার ক্ষেত্রে, লেফট যে লুপটা হবে লেফট লুপটার ক্ষেত্রে, লেফট ভয়েডের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অ্যানালয়েড ইএনএ মানে ইএনএ এ যে লেফট সাইডের যে মোটরটা আছে, আপনার লেফট সাইডের মোটরটা ইএনএ এ বরাবর থাকে। সো লেফট সাইডের মোটরটা ইএনএ এ, সেটাকে আমরা 100 স্পিড দেখানো হয়েছে, মানে আপনার একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের স্পিড দেওয়া হয়েছে, কারণ লেফট সাইডে মুভ করার জন্য আপনার তাকে লেফট সাইডে মুভ করার জন্য আপনার আপনি যদি ইমাজিন করেন আপনি লেফট সাইডে আপনার মোটরটাকে টার্ন করেন। সো লেফট সাইডে টার্ন করার জন্য আপনাকে কোন দিকের চাকাটা, লেফট সাইডে নাকি রাইট সাইডের চাকাটা মুভ করতে হবে? আপনাকে লেফট সাইডে টার্নের জন্য তো আপনাকে রাইট সাইডের চাকাটা মুভ করতে হবে। সো এখানে এই জন্য রাইট সাইডের যে মোটরের যে হুইলটা আছে সেখানে 100 স্পিড দেখানো হয়েছে। দেন বাকিগুলো কিন্তু আপনার দেখেন আপনার লেফট সাইড রাইট সাইডের যে মোটর সেটাকে 100 স্পিড দেখা যাচ্ছে, এবং লেফট সাইডের যে মোটর সেটাকে কিন্তু স্পিড দেখানো হয়নি আসলে, স্পিড দেয়নি। এবং রাইট সাইডের ক্ষেত্রেও ঠিক এর ভাইস ভার্সাটাই হয়েছে। আপনি যখন রাইট সাইডে রান নেবেন, সো আপনাকে তখন লেফট সাইডের মোটরটা রান করতে হবে। মোটরটা রান করে তখন দেখেন লেফট মোটরে 100 স্পিড দেওয়া হয়েছে। এবং ডিজিটাল রাইট এবং ডিজিটাল রাইটেও কিন্তু একটা পার্থক্য আছে। আপনি দেখেন লেফট এবং রাইটে যখন লেফট এবং রাইটের ক্ষেত্রে
ইনপুট 1 2 3 4 এর হাই লোগুলো কিন্তু সেম না, কিন্তু দেখেন ভয়েড লেফটের ক্ষেত্রে ইনপুট 1 এ লো, কিন্তু ভয়েড রাইটের ক্ষেত্রে ইনপুট 1 এ হাই, এবং ভয়েড লেফটের ক্ষেত্রে ইনপুট 2 তে হাই, কিন্তু ভয়েড রাইটের ক্ষেত্রে ইনপুট 2 তে কিন্তু লো। সো জিনিসটা বুঝতে হবে, এটা দেখেন এটা খুবই সিম্পল জিনিস, একটু আপনাকে একটু ধৈর্য সহকারে জিনিসটা আপনাকে একটু সময় দিতে হবে, তাহলে আপনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন। দেন আরেকটা পার্ট দেখেন, আমরা শার্প লেফট, ভয়েড শার্প লেফট, আপনার দেখেন আপনি যদি শুধু ভয়েড লেফট আর ভয়েড রাইট দিয়ে লুপ ক্রিয়েট করেন মোটরে, সো সেক্ষেত্রে মোটরটা কিন্তু আপনার যদি একদম আপনি বাম দিকে মোড় নেবেন, তো সেক্ষেত্রে আপনার রাইট সাইডের মোটরটা ঘুরে যাবে। আপনি যদি লেফট সাইডের মোটরটা একেবারেই ওভারলেপ না করেন, সেটা কিন্তু আপনার রোবটটা উল্টে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। সো শার্প লেফটের জন্য একটা কমান্ড এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে শার্প লেফট যখন নেব তখন কিন্তু ইএন এ পয়েন্টটাকে 0 স্পিড দেখানো হয়েছে, এবং ইএন 1 আর 2টাকে কিন্তু N1 আর 2 পিনটা যে সেটিকে কিন্তু অফ করে রাখা আছে। N1 আর 2 পিনটাকে কিন্তু ডাইরেকশন দেওয়া হয়নি, জাস্ট N3 and 4 পিনটা কাজ করবে তখন। সো আমি কিন্তু মানে আরেকবার আমি বলছি যে মোটর ড্রাইভারের ইএনবি এবং IA 1 2 3 4 পিনগুলো কিন্তু কোঅপারেট করে কাজ করবে। সো শার্প ভয়েড শার্প রাইটের ক্ষেত্রেও আপনার ঠিক এর বিপরীত যে ফাংশনটা উল্টো ফাংশনটা দেখা যাচ্ছে। দেখেন এখানে শার্প লেফটের ক্ষেত্রে ইএন 0 ছিল, শার্প রাইটের ক্ষেত্রে ইএন বি 0, শার্প লেফটের ক্ষেত্রে ইনপুট 3 4 হাই লো ছিল, শার্প রাইটের ক্ষেত্রে ইনপুট 1 2 হাই লো, ইনপুট 1 2 ইউজ করা হচ্ছে। দেন সবার লাস্টে যে ভয়েডটা অ্যাড করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্টপ দ্য রোবট ভয়েডটা অ্যাড করা হচ্ছে। এটাকে আপনার দেখেন স্টপ দ্য রোবট, এটা একদম ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। অ্যানালগ পিন is 0, analog pin B0. So it is the basic code of this basic beginner level LFR we discuss about today. So uh, at the end of the video, I want to say that this is the first time I'm making this type of videos. আমি প্রথমবার এই ধরনের ভিডিও বানাচ্ছি, সো আমার ভুল থাকতে পারে, ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। ভুল থাকে আমার অনেক কিছু, অনেকটা আমি আমার ভুল বলতে পারি, কারণ আমি নিজেও একজন স্টুডেন্ট, এখন আমি নিজেও এখন শিখছি। সো so that's it for now. Hope everyone enjoyed this video. If please like and share this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much everyone. Assalamu alaikum.